नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज दे शो की ओवरव्यू च तुहाडा सब का स्वागत। जलंधर जिमनी चोण च बहुत लोगों के अनुमानों के उलट आम आदमी पार्टी ने एक नवा सियासी इतिहास रचिया है। जलंधर लोक सभा सीट कांग्रेस की गढ़ मनी जाती सी। कांग्रेस के गढ़ च आप सन लाउण च कामयाब हुई है। आप वालों सुशील कुमार रिंकू ने 58,000 तो वध वोटां नाल कांग्रेस की करमजीत कौर नूं हराया। तीजे नंबर पर रहा है अकाली बसपा गठजोड़ और चौथे नंबर पर है भाजपा। जिमनी चोण नतीजे दे वख-वख पार्टियां लई की हन मायने, आप दी जित दे की मुख कारण ने अते की भगवंत मान सरकार ने पिछले एक साल च अपनी पंजाब च पकड़ होर मजबूत की है। रवायती पार्टियां तो हाले भी क्यों पंजाब दे लोग कन्नी कतरा रहे हैं। जलंधर के वोटरां दा की है अकाली दल और सुखबीर सिंह बादल नूं सुनेहा। जिमनी चोण च भाजपा चौथे नंबर पर है। जलंधर नतीजों के मद्देनज़र की पंजाब च भाजपा नूं इकल्लियां चोणां लड़न की नीति च तब्दीली करनी पवेगी। उधर कर्नाटका च कांग्रेस ने ज़बरदस्त जित हासिल की है। कि ये 2024 का है संकेत। और शुरू करते हैं अज का विश्लेषण जलंधर जिमनी चोण तो। विवादां के बावजूद किवें आपने जलंधर च कीता कांग्रेस ते होरां पार्टियां नूं शिकस्त। जिस वेले चोण प्रचार जलंधर जिमनी चोण वास्ते शुरू होया तो उदों आम आदमी पार्टी वास्ते दो तीन वड्डियां मुश्किलां सी। एक तो उन्हां कोल कोई प्रॉपर कैंडीडेट है नहीं सी उत्थे, क्योंकि 2019 दे विच जस्टिस जोरा सिंह नूं खड़े कीता सी, लेकिन जस्टिस जोरा सिंह नूं कोई बहुता हुंगारा मिलिया नहीं, बहुत घੱਟ वोटां उन्हां नूं मिलियां सी। और 2022 दे विच भी बाकी जिहड़े हलके ने उन्हां दे मुकाबले जलंधर जिहड़ा लोक सभा हल्का वा इत्थों के जिहड़े 9 सैगमेंट सी इत्थे उन्ना चंगा हुंगारा नहीं मिलिया जिहड़ा पंजाब च बाकी थावां तो मिलिया। 9 सैगमेंट्स दे विचों पार्टी सिर्फ 4 जित सकी, 5 सैगमेंट जिहड़े सी वो कांग्रेस ने जिते सी। सो उन्होंने फिर फैसला किया कि सुशील कुमार रिंकू जो कौंसलर भी रहा सी, पहलों कांग्रेस का MLA भी रहा वा, उन्होंने खड़ा किया जाए। और ये उन्होंने स्ट्रैटजी कामयाब रही, क्योंकि ये कौंसलर भी रहा, MLA भी रहा, और फिर रविदासिया रमदासिया भाईचारा जिहड़ा वा ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ पार्टियां ਦੀਆਂ रैलियां च नहीं गया, ना ही कांग्रेस की रैलियां च गया, तो वह करके छोटे छोटे मीटिंग्स ਨੂੰ एड्रैस करता रहा। जे वो किते कांग्रेस ਦੀਆਂ रैलीज खुल के कांग्रेस के हक 'ਚ प्रचार करता तो थोड़ा बहुत वोटां का फर्क पै सकता सी। वैसे भी सिद्धू मूसेवाला फैक्टर जिहड़ा वा, सिद्धू मूसेवाला बहुत मशहूर सिंगर सी, सारे पंजाब दुनिया दे विच मशहूर सी, पंजाबियों दे विच दूजियां दे विच भी, लेकिन ज़्यादा वो मालवे च उहदी ज़्यादा अपील सी, उन्नी अपील दुआबे च शायद नहीं सी। सो इस करके उन्ना नुकसान ਉਹਦਾ नहीं होया जिन्ना मालवे च किसी सीट ते हो सकता सी। तीसरी फिर वो लालचंद कटारू ਚੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ अश्लील वीडियो आ वो ਜਦੋਂ सामने आई, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ पार्टी ਜਿਹੜੀ ਸੀ काफ़ी एम्बैरस सी, लेकिन पार्टी ने ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ नहीं ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ही नहीं की ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਾफ़ी ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਾर्टी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਫੈਲਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। और सब तो वड्डा फायदा पार्टी नूं जिहड़ा होया वा वो है 300 यूनिट बिजली का। 300 यूनिट प्रति माह जिहड़ी बिजली पर मंथ जिहड़ी बिजली दित्ती आ मुफ्त कीते 300 यूनिट, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत लोगों ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ बिल आए। ਆਪਾਂ सिर्फ जलंधर लोक सभा सीट का ही वेख लो कि टोटल बिल उत्थे गए करीब 3.5 ਲੱਖ 3,55,000, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ऑलमोस्ट 3,13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਰੀਬ 88%। सो तुसीं अंदाज़ा ला लो भी 88% जिहड़ा उत्थों की आबादी आ या वोटर आ उन्होंने जीरो बिल गए। सो ਇਹਦਾ बहुत वड्डा फायदा होया। नैगेटिव्स जिहड़े सी पार्टी के खिलाफ वो भी
ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਲੀ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਰਕੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ 58,000 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਮੋਹਰ। ਦੇਖੋ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਹਿਰਦ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਵੀ ਪਿਆ। ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਅਤੇ ਰਮਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ, ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਟੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਿਰਫ 2.5% ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਆਦਮਪੁਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਔਰ ਟੋਟਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਰਕੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਟਰਨਆਊਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸੀ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੋਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ, ਉਹ ਵੀ MLA ਰਿਹਾ ਵਾ, MLA ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਔਰ ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਰਨਜੀਤ ਅਥਵਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1,35,000 ਵੋਟ ਪੈਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1,55,000 58,000 ਵੋਟ ਪੈਣੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਹਾਲੀ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਿਉਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਮੋੜਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2022 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਦਿਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 9 ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 MLA ਨੇ, ਉਹ 5 MLA ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3.5-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਵਾਗਡੋਰ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ? ਔਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਗੇ ਤੋਂ MLA ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸਪਾ ਦਾ ਕਾਡਰ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਡਰ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਜੇ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 9 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰੂਰਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਰੂਰਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 4 ਅਰਬਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ। ਅਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੀਡ ਲਈ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਲਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਰਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਰੂਰਲ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, 5 ਰੂਰਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੋਟ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2.29% ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ। ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮੋਰ ਪਾਵਰਸ ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਆਪਣਾ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ 1,58,000 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ 2022 ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 2.5% ਘੱਟ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਨਕੋਦਰ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੂਰਲ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਰਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਚੰਗੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਗੇ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸੀਟ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਸਪਾ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਬੰਗਾ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਸਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 1,35,000 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ, 16% ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 3% ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਿਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰਬਨ ਸੀਟ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ 5 ਰੂਰਲ ਹਲਕੇ ਨੇ, 4 ਅਰਬਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ। ਬਾਕੀ ਅਰਬਨ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੀ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 15-20 ਸੀਟਾਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਠਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ 2097 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਨ ਸੰਕੇਤ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਾ 2024 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੱਖਣੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਜਾਣਾ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। 3-4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜੇ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 130 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਵਾਂ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਕਰੀਬ 28 ਸੀਟਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 39, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 25, ਕੇਰਲਾ 20, 17 ਤੇਲੰਗਾਨਾ, 1 ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਸਿੱਧਾ ਰਮਈਆ ਤੇ DK ਸ਼ਿਵਾ ਕੁਮਾਰ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। 2018 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 25 ਤੋਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 11 ਚੋਂ 9 ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 29 ਚੋਂ 28 ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਸੈਟਬੈਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬੂਸਟਰ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ MVA ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ, ਜਿਹੜੀ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, UBT, NCP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਕਈ 2024 ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।